நாளைக்கு சண்டே நல்லா சாப்பிடு, அப்பதான் அடுத்த ஒரு வாரம் நல்லா ரிலாக்ஸா. Next, physiology of pleural fluid. Turnover of fluid in the human pleural space is about 1 to 2 liters in 24 hours, with only 5 to 10 ml of the fluid present at any one time, about 20 micrometers thick between the visceral and the parietal pleura. Okay, turnover rate வந்து 1 to 2 liter per 24 hours. Okay, at any time எவ்வளோ இருக்குன்னா 5 to 10 ml தான் நார்மலா fluid இருக்கும். அது எவ்வளோ திக்னா 20 micrometer thick. Okay, அடுத்து அந்த ஸ்டார்லிங் ப்ரெஷர் கிஷர்லாம் சொல்றேன், எல்லாம் ஒரு மண்டக்கடியா இருக்கு. நேரா அந்த இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, டயக்ராம்ல கொடுத்துருக்க வேல்யூ மட்டும். ஓகே, ஸோ ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 0.6 ml per kg per hour or 1000 ml per day. ஓகே, அண்ட் ரீஅப்சார்ப்டு வந்து மேக்ஸிமம் 80 to 90% into the pulmonary capillaries, 10 to 20% plus protein into the lymphatics. அவ்வளோதான். அடுத்து அந்த ப்ரெஷர்ல வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்ல அந்த நெட் ட்ரையிங் எஃபெக்ட் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா 6 millimeters ஆஃப் மெர்க்குரி, அதான் நெட் ட்ரையிங் ப்ரெஷர். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் கேஸ் இன் த ப்ளூரல் ஸ்பேஸ். தேர் இஸ் நார்மலி நோ ஃப்ரீ கேஸ் இன் த ப்ளூரல் ஸ்பேஸ். ஆனால் லிக்விட் இருக்கு, கேஸ் வந்து சுத்தமாக கிடையாது. ஓகே, ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேசஸ் இந்த வீனஸ் ஆர் எண்ட் கேபிலரி பிளட் ஆர். ஸோ அந்த வீனஸ் எண்டு இல்லைன்னா அந்த கேபிலரி எண்டில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கு. ஓட்டு வந்து 40, பிசிஓட்டு வந்து 45, நைட்ரஜன் வந்து 575 கிட்ட இருக்கு, வாட்டர் வந்து அதுவும் 47 அப்படி இருக்கு. ஓகே, அந்த parallel last 5 lines. The breathing oxygen accelerates nitrogen removal by reducing the content of nitrogen in the blood and increasing the gradient for its absorption. Nitrous oxide anesthesia is dangerous in the presence of pneumothorax. Nitrous oxide is very soluble, and although not normally present in the pleural fluid, it will be rapidly transported into the space if the patient is given nitrous oxide to breathe. Yeah, that's the reason. Next is pneumothorax. Pneumothorax, spontaneous pneumothorax occurs when the visceral pleura ruptures without an external traumatic or iatrogenic cause. So 5 lines tally. So the lung is completely collapsed, the diaphragm is flattened, the mediastinum is distorted. Last line, the patients being mechanically ventilated following trauma are at particular risk. So next, surgical emphysema is the presence of air in the tissue. It requires a breach of the air containing viscus in communication with the soft tissue. Most serious causes the ruptured esophagus. So it can also occur in asthma or barotrauma from the positive pressure ventilation. At the primary spontaneous pneumothorax, யாருக்கு வரும்னா young men, tall, family history of the condition, they leak from the small bulbs, vesicles or bullae, which may become pedunculated, typically at the apex of the upper lobe or on the upper border of the lower or middle lobe. Okay, at the secondary spontaneous pneumothorax, leaks at the part of the underlying lung disease. Okay, so the causes can be any disease that involves the pleura may cause pneumothorax, including the tuberculosis, any degenerative or cavitating lung disease. The next parallel 4 lines. As a result, mild cases are more painful, whereas complete collapse is usually painless. So secondary spontaneous pneumothorax follows a underlying lung pathology. As mild is more painful, whereas complete collapse is painless. Okay, but causes more breathlessness. So bleeding and tension pneumothorax can occur. They are usually self-limiting. Careful observation is wiser than too ready resort to a chest drain. If the patient is not in respiratory distress or hypoxia, there is no emergency. So secondary spontaneous pneumothorax, no need to put chest tube immediately. Okay. So tension pneumothorax should be relieved by inserting a cannula as a safe position as possible. The risk of recurrent pneumothorax is increased after the first episode. The best estimates of recurrence rate are, so of patients who experience a first event, only about 1/3 experience recurrence. Of those who have a second episode, about 1/2 go on to for a third episode. Those who have had 3 episodes will probably go on to have repeated occurrence. So more than or equal to 3 episodes in the repeated recurrence. Okay. So current recommendation in cases of persistent air leak following drain insertion or failure of the lung to re-expand, an early thoracic surgery opinion should be started. So it's a ரொம்ப important table.
Indications for surgical intervention for a pneumothorax. Second, ipsilateral pneumothorax. First, contralateral pneumothorax. Bilateral spontaneous pneumothorax. Pneumothorax failed to settle despite the chest drainage. Spontaneous hemothorax in professions at risk. Example, pilots, drivers. Next, pregnancy. So pregnancy in pneumothorax. அது நியூமோதோராக்ஸ் தானே, ஸ்பான்டேனியஸ் நியூமோதோராக்ஸ் தானே, ப்ரொஃபஷன்ஸ் அட் ரிஸ்க் ஹீமோதோராக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான். ஆக்சுவலா நியூமோதோராக்ஸ் தான் தப்பா கொடுத்துருக்கான். ஓகே ஓகே, இது இண்டிகேஷனே ஃபார் நியூமோதோராக்ஸ் தானே. இது எல்லாமே ஹை ரிஸ்க் ப்ரொஃபஷன், பிரெக்னன்சி, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செகண்ட் இப்சிலேட்ரல், ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராலேட்ரல், அப்படி இல்லாட்டி பைலேட்ரல் ஸ்பான்டேனியஸ், அப்புறம் டிஸ்பைட் செஸ்ட் டியூப் பர்சிஸ்டன்ட் லீக். ஓகே, ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து ஸ்மால் போர் டியூப், அதாவது 10 to 14 French chest tubes using usually of a Seldinger type should be inserted under the ultrasound guidance. Okay, so next pageல ஒரு flow chart கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so spontaneous hemothorax இருந்துச்சுன்னா, pneumothorax இருந்துச்சுன்னா, if bilateral or hemodynamically unstable, proceed to chest drain. Okay, so அதுல வந்து age more than 50 and significant smoking history, evidence of underlying lung disease on examination or x-ray, அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா it more favors towards the secondary hemothorax. So secondary pneumothorax. So secondary pneumothorax, primary pneumothorax ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற இது ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ பிரைமரி பார்ப்போம். பிரைமரியில வந்து சைஸ் மோர் தேன் 2 cm அண்ட் ஆர் பிரெத்லெஸ்னஸ் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பிரேட் பண்ணும் 16 to 18 gauge நீடில். அப்புறம் ஆஸ்பிரேஷன் ஷுட் பி லெஸ் தேன் 2.5 liter வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லா ஆஸ்பிரேட் பண்ணி விட்டுறணும். ஸோ சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கன்சிடர் டிஸ்சார்ஜ் ரிவ்யூ இன் ஓபிடி ஆஃப்டர் த 2 to 4 weeks. சக்சஸ் ஆலைனா செஸ்ட் டியூப் போடணும் 8 to 14 French chest tube. Secondary pneumothoraxல if it is more than 2 cm or patient is breathlessness, நம்ம வந்து டைரக்டாவே வந்து செஸ்ட் டியூப் வந்து போட்டுறணும். ஓகே, 1 to 2 cm இருந்தா மட்டும்தான் ஆஸ்பிரேட் பண்ணணும். ஓகே, அப்படி சைஸ் 1 to 2 cm கம்மியா தான் இருக்கு, லெஸ் தேன் 1 cm ஜஸ்ட் அட்மிட் ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன், அப்புறம் அப்சர்வ் ஃபார் 24 hours. ஸோ என்னென்ன சம்மரினா அதுல இருந்து பைலாட்ரலா இருக்கு, ஹீமோடைனமிக்கலா அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படின்னா வந்து we have to proceed to the chest tube drainage directly. Okay, a primary pneumothorax more than 2 cm you just aspirate and treat it. If not responding, then you can go for chest tube drainage. On a secondary pneumothorax it depends on the size. If it is less than 1 cm, observe. If it is 1 to 2 cm, aspirate. If it is more than 2 cm, put a chest tube. பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீழே. In some patients with large pneumothorax, இது பிரைமரியில என்னது ஆக்சுவலா டைரக்டா செஸ்ட் டியூப் போடக்கூடாதுல்ல பிரைமரிலயும். பிரைமரியில சைஸ் மோர் தென் 2 cm பிரெத்லெஸ்னஸ் இருந்தா ஆஸ்பிரேட் தான் சார் பண்ணணும். ஆஸ்பிரேட் தான் பண்ணணும். ஆஸ்பிரேட் தான் அதெல்லாம் பண்ணணும். ரெசால்வே ஆகலன்னா தான் செஸ்ட் டியூப் போடணும். இது ஆக்சுவலா போன வருஷமா இதுல கேட்டா எய்ம்ஸ்ல கேட்டான்னு நினைக்கிறேன். எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுல மோஸ்டா. இந்த சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் நியூமோதோராக்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு கேட்டுருவோம். ஸ்பான்டேனியஸோ ட்ராமாட்டிக்கோ ஏதோ எப்படி கேட்டதானே சப்ளூரல் பிளப்ஸ் வந்து ரப்சர் ஆயிருச்சு, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து உடனே என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். இது ஆஸ்பிரேட் பண்ணுவியா இல்ல வந்து ஐசிடி போடுவியா அப்படிலாம் கேட்டிருந்தோம். இது பிளைண்டா கேட்டதானா கஷ்டம் தான். சப்ளூரல் பிளப்ஸ்னா அண்டர்லையிங் லங் டிசீஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணுமே. சப்ளூரல் பிளப்ஸ் அந்த மார்பன்ஸ் மாதிரி எல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஏதாவது டால் மேன் வித் ஹேவிங் மல்டிபிள் சப்ளூரல் பிளப்ஸ், யங் மேன் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸ்பான்டேனியஸ் நியூமோதோராக்ஸ் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆஸ்பிரேட் தான் பண்ணணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட்டிங் அண்ட் மேனேஜிங் அ செஸ்ட் டியூப். ஸோ சேஃபஸ்ட் ட்ரையாங்கிள்லாம் நமக்கு தெரியும், அதெல்லாம் தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் அந்த இண்டிகேஷன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்றும் பெருசா இல்லை. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். ஒருக்க இது கேட்டால் கேட்டுருவோம். மெட்டிகுலஸ் அட்டென்ஷன் டு ஸ்டெரிலிட்டி த்ரூ அவுட், அடிக்வேட் லோக்கல் அனர்ஜெசியா டு இன்க்ளூட் த ப்ளூரா, ஷார்ப் டிசெக்ஷன் டு கட் ஒன்லி த ஸ்கின், அப்புறம் பிளண்ட் டிசெக்ஷன் வித் அன் ஆர்டரி ஃபோர்செப்ஸ். there should be only the serratus anterior and the intercostalis. இது ஒரு வாட்டி எதுலயும் மார்க்லியா இல்ல எந்த டெஸ்ட்ல கேட்டான்னு தெரியல. What are the muscles pierced in chest tube drainage ன்னு கேட்டிருந்தோம். ஓகே, serratus anterior, intercostal muscle.
Okay, so an oblique tract so that the skin incision and the hole in the parietal pleura should not overlay each other. Upon the drainage system should be in a short tunnel which reduces the chance of entering air. A drain for pneumothorax and hemothorax should aim towards the apex of the pleura. A drain for the pleural effusion or empyema should be near the base. Okay, the drain should pass over the upper edge of the lip, upper border of lower lip. Okay, to avoid a neurovascular bundle that lies beneath. அடுத்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Vertical mattress suture should be inserted for later wound closure. This is vital for pneumothorax management, but should be omitted if the drain is for empyema because the tract should lie open. So empyemaவுக்கு இருக்கிறது வந்து அப்படியே விட்டுறணும், சூச்சர் பண்ணக்கூடாது. நியூமோதொராக்ஸ்க்கு வந்து வெர்டிகல் மேட்ரஸ் வந்து சூச்சர் பண்ணணும். அடுத்து அந்த கீழே இருக்க பேரா, it is preferable not to apply suction to the drain or clamp it. Okay, so on the last line, a bubbling drain should never be clamped. Remove the drain when it is no longer has a function. Okay, அடுத்து summary box. So beware inserting the drain and not the suction in the life-threatening manner. If the lung is reluctant to இது ஒரு வாட்டி true or false statement அதிலே கேட்டிருந்தான். ஓகே, இப்போ லங்கு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம அப்போ போய் சக்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா இது வந்து மீடியா ஸ்டினத்தை டீவியேட் பண்ணி விட்டுரும். இஃப் த லங் இஸ் ஃப்ரஜைல் இட் மே ஒர்சன் அண்ட் ஏர் லீக். ஓகே, அடுத்து சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் நியூமோதொராக்ஸ். ஸோ வேட்ஸ்ல பண்ணலாம் இல்லை ஓப்பனாக பண்ணலாம். ஸோ டு டீல் வித் எனி லீக்ஸ், டு சர்ச் அண்ட் ஆப்லிட்ரேட் எனி பல்ப்ஸ் ஆர் புல்லா, டு மேக் த விசரல் ப்ளூரா adherent டு த parietal pleura, அதான் ப்ளூரோடெசிஸ். ஸோ ப்ளூரெக்டமி, a pleural adhesion is achieved in one of the three ways: pleurectomy, pleural abrasion, chemical pleurodesis, usually talc. Okay, அடுத்து pleural effusion. Pleural effusionல வந்து பார்த்தோம்னா transudate, exudate. Transudate less than 30 கிராம் இருக்கிறது. அந்த குளுக்கோஸ் கண்டென்ட், பிஹெச், எல்டிஹெச், இது வந்து லைட்ஸ் கிரைட்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை அதை வச்சு பார்க்கணும். இது ஸோ ரீசன்லாம் கொடுத்துருக்கான். எலிவேட்டட் பல்மனரி கேப்லரி ப்ரெஷர், ரைஸ்ட் இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஆன்காட்டிக் ப்ரெஷர், அடுத்து accumulation of the pleural protein, அப்புறம் excessive permeability of the capillaries as in inflammatory disease, particularly the collagen vascular disease, அப்புறம் empyema, malignant effusion அதெல்லாம் இருக்கு. So malignant pleural effusion is due to lung cancer, pleura involvement with the primary or secondary malignancy, or mediastinic lymphatic involvement. Okay, மூணு ரீசன் இருக்கலாம். Okay, pleura involvement, lymph node involvement, or because of the cancer, lung cancer. So next page, pleural malignancy. So malignant mesothelioma, the last three lines, diffuse seeding of the parietal and visceral pleura is a common pattern of dissemination of cancer, particularly adenocarcinoma of any origin. அடுத்து diagnosis, pleural biopsy through VATS is the most common method. So biopsy of the pleura, summary box, and the needle பேர் வந்து Abraham's needle. அடுத்து pleural infection and empyema. It most commonly results from infection of the underlying lung involving pneumonia or lung abscess, but can occur after any thoracic operation. So the pathological diagnosis requires the presence of thick pus with a thick cortex of fibrin and coagulum over the lung. So இதுல மூணு phase இருக்கு: exudative phase, அடுத்து fibropurulent phase, அடுத்து organizing phase. So exudative phaseல அந்த protein rich effusion வரும். So organism என்னன்னு பார்த்துக்கணும், வித்தியாசமான ஆர்கானிசம் ரெண்டு: Streptococcus miliary, அப்புறம் வந்து Haemophilus influenza in children. Okay, so இந்த இதுல exudative phaseல only antibiotic is enough. Okay, so aspiration or drainage to dryness in addition is preferred. நான் fibropurulent phaseல வந்து நம்ம drainage பண்ணணும், chest tube போட்டு. Organizing phaseல வந்து நம்ம நல்லா திக்காயிரும், ஆர்கனைஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், வேட்ஸ் டிப்ரைட்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணணும். ஸோ அடுத்து வேட்ஸ்ல வந்து தொரக்கோஸ்கோப்பு perform can be operated by an assistant. So the number of ports required depends on the type and complexity of the operation. So disease side மேல வச்சுக்கணும். அடுத்து இந்த வேட்ஸ் drainage, pleural biopsy and talc pleurodesis. Management of patients with an undiagnosed or malignant pleural effusion. ஸோ இதை வந்து சிங்கிள் போட்டு தான் போடுவாங்க பயாப்சி எடுக்கிறதுனால. ஓகே, டைரக்ட் விசுவலைசேஷன், மல்டிபிள் ப்ளூரல் பயாப்சிஸ் வந்து எடுக்கலாம். ஓகே, அடுத்து வேட்ஸ் டிப்ரைட்மெண்ட் ஆஃப் எம்பைமா. இதுல வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், the drain must exit the skin anterior to the mid axillary line, otherwise அந்த பேஷண்ட் படுக்கும்போது
அந்த டியூப் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும். ஓகே, இந்த டயக்ராம் சிடி இமேஜ் பார்த்துக்கோங்க, இது ஈஸியான இமேஜ். திக் எம்பைமா, கிராஸ்லி திக் அண்ட் ப்ளூரா வித் எம்பைமா. அடுத்து next decortication. Decorticationல வந்து if the lung fails to re-expand after drainage of the empyema, decortication may be required. Okay, இது கேட்கலாம். Okay, after empyema drainage lung re-expand ஆகல, next option is decortication. So it is performed through a posterolateral thoracotomy. அடுத்து so visceral pleuraவை damage பண்ணிடக்கூடாது. Okay, அடுத்து next disorders of the airway. First hemoptysis. ஸோ ஹீமாப்டைசிஸோட ஒரு பேஷண்ட் வரானா நம்ம 2 இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும், செஸ்ட் எக்ஸ்ரே அண்ட் பிராங்கோஸ்கோபி. ஓகே, ஹீமாப்டோசிஸ் வந்து கேன் ஃபாலோ அ ட்ராமா பிகாஸ் ஆஃப் லங் கண்டிஷன் ஆர் இன்ஜுரி டு த மேஜர் ஏர்வே. அடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபிளெக்சிபிள் பிராங்கோஸ்கோபி, அவேக் பேஷண்ட் டாபிக்கல் லிக்னோகேன் யூஸ் பண்றாங்க. லாஸ்ட் லைன் வந்துருங்க. There is greater range of movement with this instrument, but the biopsies are relatively small and suction limited. Okay, அடுத்து சம்மரி பாக்ஸ்ல டயக்னோஸ்டிக், இன்வெஸ்டிகேட்டிவ், ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், தெரபியூட்டிக் இருக்கு. அந்த ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் மட்டும் பார்த்தோம்னா பிஃபோர் லங் ரிசெக்ஷன், பிஃபோர் ஈசோஃபேஜியல் ரிசெக்ஷன், பர்சிஸ்டன்ட் ஹீமாப்டைசிஸ், இதெல்லாம் இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் பிராங்கோஸ்கோபி. நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான், ரிஜிட் அண்ட் ஃபிளெக்சிபிள் பிராங்கோஸ்கோபி. ரிஜிட் பிராங்கோஸ்கோபி ஜிஏ வேணும். ஓகே, இட் இஸ் ஐடியல் ஃபார் தெரபியூட்டிக் மேனுவர்ஸ். அடுத்து கண்டினியூஸ் இசிஜி, பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அதெல்லாம் தேவை. அந்த பேரால லாஸ்ட் லைன், டர்னிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் த்ரூ 90 டிகிரி வில் ஹெல்ப் டு நெகோஷியேட் த வோக்கல் கார்ட், ஒன்லி தென் ஷுட் த நெக்ஸ்ட் பி எக்ஸ்டெண்டட். ஸோ 2 பாயிண்ட், வோக்கல் கார்ட்ஸ் கிட்ட வரும்போது ஒரு 90 டிகிரி வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும், அப்போதான் நெகோஷியேட் பண்றதுக்கு. வோக்கல் கார்ட்ஸை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் வி ஹேவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் த நெக் அப்படின்னு சொல்றான். அடுத்து மேலே ரைட் சைட்ல rigid bronchoscopy can be combined with endobronchial intervention to tackle the airway tumors. அடுத்து the options என்னென்னலாம் இருக்கு, other techniques to biopsy na percutaneous needle biopsy under radiographic guidance or endobronchial ultrasound, அப்புறம் open lung biopsy 3 இருக்கு. ஸோ biopsy hazards என்னன்னா bleeding disorder, systemic anticoagulation, அப்புறம் pulmonary hypertension அதெல்லாம் வரலாம். அப்புறம் airway obstructionல அந்த லாஸ்ட் லைன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, resection up to 6 cm of the trachea is now possible. Okay, 6 cm வரைக்கும் trachea வந்து can resect. அடுத்து inhaled foreign body, presentation is asymptomatic or wheezing. Wheezing வந்து யூசுவலா இதுல வந்து inspiratory wheeze இருக்கும் with persistent cough and signs of obstructive emphysema, pyrexia with a productive cough from the pulmonary suppression. ஸோ காசஸ் வந்து இன்ட்ராலுமினல்ல ஃபாரின் பாடி, நியோபிளாசம் அதெல்லாம் இருக்கலாம். இது ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றான். அடுத்து இன்ட்ரா மியூரல்ல வந்து கன்ஜெனிட்டல் ஸ்டினோசிஸ், ஃபைப்ரஸ் ஸ்ட்ரிக்சரு, எக்ஸ்ட்ரா மியூரல்ல நியோபிளாசம், தைராய்டு, செகண்டரி டெபாசிட்ஸ், அயோட்டிக் ஆர்ச் அனியூரிசம் அதெல்லாம் இருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இஸ் வைட்டல் ஈவன் இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் ரேடியோ ஒபேக், தேர் மே பி அதர் சேஞ்சஸ். ஓகே, அதை பார்க்கறதுக்காண்டி எக்ஸ்ரே கண்டிப்பா தேவை அப்படிங்கிறான். அடுத்து நியோபிளாசம் ஆஃப் த லங்கு, நியோபிளாசம்ல செகண்ட் பேரா, தேர்ட் பேரா, cigarette smoking accounts the major risk factor, accounts for 85 to 90% cases. அப்புறம் atmospheric pollution, அப்புறம் mining of radioactive ore and chromium அதெல்லாம். cigarettes பத்தி 40 cigarettes per day is over 210 deaths per, அதெல்லாம் தேவையில்லை. அடுத்து பேக் இயர்ஸ் வச்சு தான் சொல்லுவோம், அவ்வளோதான். ஓகே, 40 cigarettes per day இது பண்ணா 1,00,000 பேர்ல 210 பேர் செத்துருவாங்க. Pathological type வந்து small cell and non-small cell. Non-small cell தான் 4 times more common than the small cell. அடுத்து என்ன சொல்றேன்னா basis of histological classification இருக்கு. அப்புறம் subdivision of non-small cell according to histological characters are much less important, but pathological staging is critical to treatment and outcome. Okay, ஸ்மால் செல் நான் ஸ்மால் செல் பிரிச்சா போதும். நான் ஸ்மால் செல் எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஹிஸ்டாலஜிக்கலா பிரிச்சு ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை நம்ம. ஓகே, பெத்தலாஜிக்கல் ஸ்டேஜிங் தான் மெயின். அடுத்து ஹிஸ்டாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லங் கேன்சர்ல ஸ்மால் செல்ல வந்து நியூரோ எண்டோக்ரைன் டியூமர் 20%, மெட்டாஸ்டைஸ் early to the lymph node and blood borne. The tumors are very responsive to chemotherapy. Okay, now median survival rate may be doubled, but rarely if ever cured. The cure is rare. Adenocarcinoma is the most common non-small cell lung cancer type. The incidence is increasing in women.
Okay, because they have started smoking. At the squamous carcinoma typically appears as a cavitating tumor. So cavity central அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது ஸ்குவாமஸ் தான். அடுத்து லார்ஜ் செல் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டடு, அதில் வந்து இது ஒரு பர்டிகுலர் டைப்பு. ஓகே, இட்ஸ் நியூரோ எண்டோக்ரைன் டியூமர், லார்ஜ் செல் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட். அடுத்து பிராங்கியோ ஆல்வியோலார் கார்சினோமா, ஆல்சோ கால்ட் அஸ் த அடினோ கார்சினோமா இன்சிட்டோ. இதில் மெயினான ஃபைண்டிங் வந்து பார்த்தோன்னா கிரவுண்ட் கிளாஸ் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் லெபிடிக் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் பேட்டர்ன் இருக்கும். அப்புறம் மினிமல் இன்வேசிவ் லெபிடிக் கார்சினோமா அண்ட் ஃப்ராங்க்லி அதே 2 டைப் இருக்கு. மினிமலி இன்வேசிவ் லெபிடிக் அடினோ கார்சினோமா அந்த கிளாசிபிகேஷன்ல பார்ப்போம் டிஎன்எம்ல. அடுத்து ஃப்ராங்க்லி மெலிக்னன்ட் லெபிடிக் அடினோ கார்சினோமான்னு இருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் த ரிசெக்ஷன் த கேன்சர் கேன் அப்பியர் இன் another lobe or on the other side, and these are often regarded as a multifocal primary tumor rather than metastatic disease. இந்த பர்டிகுலர் இந்த பிராங்கியோ ஆல்வியோலர்ல மட்டும் அப்படி அது வந்து மல்டிஃபோக்கல்னு எடுத்துக்கணும். அடுத்து நியூரோ எண்டோக்ரைன் டியூமர். ஸோ டிபிக்கல் கார்சினாய்டு, ஏடிபிக்கல் கார்சினாய்டு, they occur in the central bronchi, that is major bronchi. 20% are only found peripherally. So characteristica, they have a slow growth pattern, they are highly vascular, but most of them are benign. So 50% almost metastasis. Okay, next surgical excision is preferred for these carcinoids. அடுத்து கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் வீக்ல சொல்லலாம். The hemoptysis occurs in fewer than 50% of the patient. அது இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் changed cough is a common presentation. அப்புறம் severe pain is because of infiltration of intercostal nerve. அப்புறம் brachial plexus involve ஆகுறது Pancoast syndrome. அடுத்து pleural fluid is an ominous feature, and the presence of blood in the pleural effusion suggests that the pleura has been directly invaded. So okay, bloody pleural effusion means that the pleura has been invaded. For clubbing and hypertrophic pulmonary osteoarthropathy and may resolve with the excision. So these two will resolve. Clubbing and hypertrophic pulmonary osteoarthropathy will resolve with the excision of the primary lesion. So some symptom summary boxல அந்த hemoptysis percentage பார்த்துக்கோங்க. It occurs in only less than 50% of the patients. At the treatment of lung cancerல ஒரே லைன் சொல்லிட்டான். Tumors graded up to T3, N1, M0 can be encompassed within a anatomical surgical resection. அவ்வளவுதான். அடுத்து சர்வைவல் போயிருங்க. The histological type of the tumor, stage, general condition, இது மூணை பொறுத்தா சர்வைவல் இருக்கும். அடுத்து நான் இன்வேசிவ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ், அதுல செஸ்ட் எக்ஸ்ரே சொல்றான். அடுத்து சிடி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் சஸ்பெக்டட் லங் கேன்சர். Lymph nodes more than 2 cm are likely to be involved in the disease, and those less than 10 mm in the short axis are unlikely to be involved. Okay, so less than 10 unlikely to be involved. அடுத்து in the presence of cancer in the mode PET CT பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, அடுத்து பாசிட்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபி. அடுத்து PET CTல ஒன்றும் இல்லை பெருசா பாயிண்ட். ஸோ TNM பார்த்துக்கோங்க ஒரு நிமிஷம். ஸோ டிஎன்எம்ல எல்லாம் பார்க்காம கேட்குற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த T1A-B-C அது ஆல்ரெடி இந்த லாஸ்ட் இனிஷியேட்ல கேட்டான் அது. ஓகே, T1A வந்து 1 cm in dimension, T1B 1 to 2, T1C வந்து 2 to 3. T2 important. T2ல வந்து 3 to 5 cm are tumor with any of the following features. That is, it involves the main bronchus, okay, without the involvement of carina. Carina involvement வந்து பார்த்தோம்னா T4 போயிடும். ஆமா, carina involvement T4. So without involvement of carina, main bronchus. For symptoms, atelectasis or obstructive pneumonitis that extend to the hilar region involving part or all of the lung. Okay, atelectasis, obstructive pneumonitis, visceral pleura, main bronchus. Okay, main bronchus, visceral pleura, atelectasis, obstructive pneumonitis. T2. Okay, T3 வந்து 5 to 7. அப்புறம் அந்த PPPன்ற வர ரெசெக்டபிள் ஸ்ட்ரக்சர்லாம், பரைட்டல் ப்ளூரா, பரைட்டல் பெரிகார்டியம், ஃப்ரீனிக் நர்வு, அதெல்லாம் செஸ்ட் வால், அதெல்லாம் வந்து T3. T4ல வந்து கெரைனா வரும். ஓகே, ஆர் அசோசியேட்டட் வித் செப்பரேட் டியூமர் நாடியூல் இன் அ டிஃபரண்ட் இப்சிலேட்ரல் லோப். இதுவும் கேட்குற கொஸ்டின். இது செப்பரேட் டியூமர் நாடியூல் இன் கான்ட்ரலேட்ரல் லோப்னா வந்து அது M1A வந்துடும். ஓகே,
இப்சிலேட்ரல் டிஃபரண்ட் லோப்ல ஒரு நாடியூல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து T4. ஓகே, அதே மாதிரி T3லயும் ஒன்று வரும். ஓகே, செப்பரேட் டியூமர் நாடியூல் இந்த சேம் லோப்ல செப்பரேட் டியூமர் நாடியூல் இருக்குன்னா அது T3, டிஃபரண்ட் லோப்ல இருக்குன்னா T4. அடுத்து கான்ட்ரலேட்ரல் லங்ல இருக்குன்னா கான்ட்ரலேட்ரல் லோப்ல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து M1A. ஸோ நோடு வந்து N1 அது வந்து 10 to 14 நோட்ஸ் நேற்றே பார்த்தோம். N2 வந்து 2 to 9 குரூப்ஸ் ஆஃப் ரூம், அதாவது இப்சிலேட்ரல், மீடியாஸ்டினல் ஆர் சப்கரெனல் நோட்ஸ், அதான் வந்து அந்த 2 to 9. அடுத்து N3 வந்து இப்சிலேட்ரல் ஆர் கான்ட்ரலேட்ரல் ஸ்கெலின் ஆர் சுப்ராக்ளாவிகுலர் லிம்ஃப் நோட். ஓகே, ஸோ சுப்ராக்ளாவிகுலர் இப்சிலேட்ரலா வந்தாலோ சில ஸ்கெலின் நோட்ஸ் இப்சிலேட்ரலா இருந்தாலோ அது வந்து N3. மற்றபடிக்கு கான்ட்ரலேட்ரல் எல்லாமே வந்து N3. ஓகே, அடுத்து மெட்டாஸ்டஸ்ல M1A சொல்லிட்டேன், செப்பரேட் டியூமர் நாடியூல் இந்த கான்ட்ரலேட்ரல் லோபு. அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து மெலிக்னன்ட் ப்ளூரல் ஆர் பெரிகார்டியல் எஃப்யூஷன், அது வந்து M1A. அடுத்து சிங்கிள் எக்ஸ்ட்ரா thoracic மெட்டாஸ்டாசிஸ் M1B, மல்டிபிள் எக்ஸ்ட்ரா thoracic மெட்டாஸ்டாசிஸ் M1C. ஓகே, ஈஸி தான், இதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்த்துட்டு போனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அந்த கீழே ஒரு லைன் இருக்கு, த அன்காமன் சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்ப்ரெட்டிங் டியூமர் ஆஃப் எனி சைஸ் with its invasive component limited to the bronchial wall, which may be proximal to the main bronchus, is also classified as a T1A tumor. Okay. அதாவது சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்ப்ரெட்டிங் டியூமர்னா அந்த பிராங்கியோ அல்வியோலார் கார்சினோமா தான். அதோட இன்வேசிவ் காம்பனன்ட் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்ப்ரெட்டிங் டியூமர் என்ன சைஸா வேணா இருந்துட்டு போட்டோம், அதோட இன்வேசிவ் காம்பனன்ட் வந்து பிராங்கியல் வால்ல மாதிரி இருந்துச்சு and which is proximal to the main bronchus is classified as T1A. Okay, இது சப்ஸ்டன்ஸ் நல்லாவே கொடுத்து பார்த்தோம். அடுத்து பி பாயிண்ட் என்னன்னா, சாலிட்டரி அடினோகார்சினோமா less than or equal to 3 cm with a predominantly lepidic pattern and less than or equal to 5 mm invasion in any one focus அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது T1A MI, அதான் மினிமலி இன்வேசிவ் அடினோகார்சினோமாவோட டெஃபினிஷன் சொல்றான். ஓகே, less than or equal to 3 cm with less than or equal to 5 mm invasion and predominantly it should show a lepidic pattern அப்படின்னா அது வந்து T1A MI. அடுத்து T2 டியூமர்ஸ், அது சில என்ன பாயிண்ட் சொல்றேன்னா, சில வந்து இந்த T2 டியூமர்ஸ் with these features are classified as T2A is less than or equal to 4 cm in greater dimension of size cannot be determined and T2B அதாவது T2A B ன்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறான். ஓகே, 3 to 4, 4 to 5 அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ மெயினா அந்த T1A MI மினிமலி இன்வேசிவ் அடினோகார்சினோமாவோட டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். less than or equal to 3 cm lepidic pattern, less than or equal to 5 mm invasion. ஸோ அவ்வளோதான் TLM ஸ்டேஜிங். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து சர்வைவல் டேபிள் ஃபாலோயிங் ஆப்ரேஷன் ஃபார் த கார்சினோமா ஆஃப் த பிராங்கஸ் கொடுத்துருக்கான். இதுல எப்படி ஞாபகம் வச்சுன்னா 50, 40, 20, 10 அப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் நான். ஸ்டேஜ் 1, 2, 3A, 3B இருக்கும், மேலேருந்து குறைச்சிட்டே வரணும். 50 ஸ்டேஜ் 1 50% தான் சர்வைவல், 5 இயர்ஸ் சர்வைவல். ஸோ அதுலேருந்து 10 குறைச்சிக்கணும். 50, 40, அடுத்து 30 மட்டும் விட்டுருணும். 50, 40, 20 அப்புறம் 10. லெஸ் தேன் 10 ஆக்சுவலாக, லெஸ் தேன் 10. அடுத்து 5 இயர் சர்வைவல் அக்கார்டிங் டு செல் டைப் பார்த்தோம்னா ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமாக்கு தான் நல்ல சர்வைவல். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 50%. அடினோக்கு செகண்ட், ஆல்மோஸ்ட் 45%. அடுத்து அடினோ ஸ்குவாமஸ்க்கு 35, அன்டிஃபரன்ஷியேட்டடுக்கு 25, ஸ்மால் செல் கார்சினோமாக்கு ஒன்லி 5% தான் சர்வைவல். ஓகே, 50, 45, 35, 25 அப்புறம் 0 to 5. அடுத்து அந்த டயக்ராம் ஏற்கனவே போட்டது தான், காசிங் ஹார்னர் சிண்ட்ரோம். அடுத்து 55.14 வந்து பேராட்ரக்கியல் லிம்படினோபதி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. தேவை 55.8 பார்த்துப்போம். நைஸ் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அண்ட் ரெஃபரல் இன் பேஷன்ஸ் வித் த சஸ்பெக்டட் லங் கேன்சர். இதுல வந்து அந்த எக்ஸ்ரே ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்குல்ல, ஆஃபர் அர்ஜென்ட் எக்ஸ்ரே டு பேஷன்ஸ் பிரசன்டிங் வித் ஹீமோப்டைசிஸ் ஆர் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஃப் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆர் பிரசன்ட் ஃபார் மோர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 3 weeks. அதாவது காஃப், டிஸ்ப்னியா, ஃபிங்கர் கிளப்பிங்கு, வெயிட் லாஸ், ஹோர்ஸ்னஸ், சர்வைக்கல் ஆர் சுப்ராக்ளாவிகுலர் லிம்பன், இதெல்லாம் மோர் தேன் 3 weeks இருந்தா நம்ம வந்து எக்ஸ்ரே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஆஃபர் அர்ஜென்ட் ரெஃபரல் டு லங் கேன்சர் மல்டிடிசிப்ளினரி டீம் while waiting for chest x-ray results if any one of the following. ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து
நம்ம டக்குன்னு ரெஃபர் பண்ணுவோம். அர்ஜென்ட் ரெஃபரல் எப்போ பண்ணணும்னா persistent hemoptysis in a smoker or ex-smoker older than 40 years, signs of SVC obstruction. Okay, அடுத்து stridor. So SVC obstruction, stridor, hemoptysis in a smoker or ex-smoker இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சிவியர் சிம்டம்ல, ஸோ அர்ஜென்ட் ரெஃபரல் பண்ணிடணும் while waiting for chest x-ray. Offer a urgent referral to lung cancer MDT. இன்னொன்று இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல கீழே வந்து chest x-ray or CT scan suggests the lung cancer, including pleural effusion and slowly growing consolidation. Chest x-ray is normal, but there is high suspicion of lung cancer இருந்தாலும் நம்ம வந்து அனுப்பலாம். ஓகே, அடுத்து பெட் சிடி டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான். அப்புறம் எண்டோபிராங்கியல் அல்ட்ராசவுண்ட் கொடுத்துருக்கான். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிடி கைடட் பய மேல பிராங்கோஸ்கோபி. ஸோ பிராங்கோஸ்கோபி வந்து சென்ட்ரலி பிளேஸ்டு லீஷன்ல பண்ணோம் அண்டர் சிடேஷன். அடுத்து எண்டோபிராங்கியல் அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து ஃபார் சஸ்பீஷியஸ் மீடியாஸ்டினல் லிம்ஃப் நோடு. அடுத்து ஆஸ்பிரேட் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து சிடி கைடட் பயாப்சி வந்து லார்ஜர் அண்ட் மோர் பெரிஃபரல். அவ்வளோதான். எண்டோபிராங்கியல் ஃபார் மீடியாஸ்டினல் லிம்ஃப் நோடு, அதாவது பிராங்கியல்னா சென்ட்ரல்ல இருக்குது. சிடி கைடட் வெளியே இருந்து பண்றோம்னா அது பெரிஃபரல் லீஷன் தான் பண்ண முடியும். அடுத்து நியூமோதொராக்ஸ் இஸ் காமன் 30%, பட் ரேர்லி ரெக்வெஸ்ட். ஒரு சினாரியோ மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா சிடி கைடட் பயாப்சிக்கு அப்புறம் நியூமோதொராக்ஸ் டெவலப் பண்ணா இட் ரேர்லி ரெக்வெஸ்ட் த ஐசிடி. The contraindications include the poor respiratory reserve, when even a small pneumothorax would be hazardous. இப்போ அதே சினாரியோல பேஷண்டோட ரெஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வந்து போரா இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருந்தானா we have to give a test tube. Surgical diagnosis and staging. ஸோ என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன், மீடியாஸ்டினோஸ்கோபி, மீடியாஸ்டினோட்டமி, வேட்ஸ் ஆர் தொரக்கோட்டமி, அப்புறம் லிம்ஃப் நோட் ஆர் லங் பயாப்சி அதில் கொடுத்துருக்கான். ஸோ எதுல என்னென்னு பார்த்துக்கணும். மீடியாஸ்டினோஸ்கோபி ஜிஏல பண்ணுவோம். ஓகே, 2 சென்டிமீட்டர் அபோவ் த ஸ்டெர்னல் நாச் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம மெயினாக அந்த பேராட்ரக்கியல் அண்ட் சப்கரனல் நோட்ஸை வந்து பார்க்கறதுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, சப்கரனல் வந்து என்ன குரூப் 7 தானே? ஆமாம். ஸோ 2, 4, 7 ஆக்சுவலாக பேராட்ரக்கியல் நான் நேற்றே சொன்னேன். அப்பர் பேராட்ரக்கியல், லோவர் பேராட்ரக்கியல் 2, 4, அப்புறம் 7 இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு மீடியாஸ்டினோஸ்கோபி. மீடியாஸ்டினாட்டமி எங்க பண்ணுவோம்னா செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல பண்ணுவோம். அது வந்து மெயினா பேராயோட்டிக் ஆர் சப்பயோட்டிக் ரீஜியன்லாம் பார்க்கறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேராயோட்டிக் ஆர் சப்பயோட்டிக். பேராயோட்டிக்னா 6, அதான் 5, 6. ஓகே, ஸோ மீடியாஸ்டினாட்டமி செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ் ஃபார் 5, 6. ஓகே, சப்பயோட்டிக் பேராயோட்டிக். அடுத்து டேமேஜ் டு த இன்டர்னல் மேமரி ஆர்டரி அண்ட் ஃப்ரீனிக் லெஃப்ட், அந்த ஃப்ரீனிக் நர்வ் மஸ்ட் பி அவாய்டட். மீடியாஸ்டினல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த டியூமர் கேன் ஆல்சோ பி அசஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் டேமேஜ் டியூரிங் மீடியாஸ்டினாட்டமி அந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஃப்ரீனிக் நர்வ், இன்டர்னல் மேமரி ஆர்டரி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து மீடியாஸ்டினோஸ்கோபி டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ட்ரக்கியா, பிஹைண்ட் த அயோட்டிக் ஆர்ச் அண்ட் behind and between the great vessels of the head and neck. அடுத்து அதர் கண்டிஷன்ஸையும் டயக்னோஸ் பண்ணலாம் நம்ம இந்த மீடியாஸ்டினாட்டமி பண்ணி. லிம்போமா, தைமோமா அந்த மாதிரி. ஸோ வேட்ஸ் மீடியாஸ்டினல் லிம்ஃப் நோட் அண்ட் லங் பயாப்சி ஃபார் inaccessible mediastinal lymph nodes or when diagnosis of lung tumor has not been possible through radiological or bronchoscopical investigation, நம்ம வந்து ஒரு 2 to 3 போர்ட்ஸ் போட்டு வேட்ஸ் மூலியமா இது பண்ணலாம், பயாப்சி எடுக்கலாம். ஓகே, ஆப்பரபிலிட்டியை பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அடுத்து அப்ரோச் பார்த்தோம்னா போஸ்ட்ரோலேட்ரல் தொரக்கோட்டமி தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இன்சிஷன் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆக்சஸ் டு த போஸ்டீரியர் மீடியாஸ்டினம், லங்கு, மேஜர் பிராங்கை, ப்ளூரா, தொராசிக் அயோட்டா, அடுத்து ஈசோஃபேகஸ், அது எல்லாத்துக்குமே வந்து போஸ்ட்ரோலேட்ரல் தொரக்கோட்டமி தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அடுத்து இந்த டயக்ராம்ஸ்லாம் பார்த்துங்க. டபுள் ஹியூமன் டியூப் பர்மிட்ஸ் செப்பரேட் வென்டிலேஷன் ஆஃப் த ரைட் அண்ட் த லெஃப்ட் லங்கு. ஓகே, அடுத்து அந்த 90 degree angle of the patient to the table, shoulder and elbow இருக்கணும். அப்புறம் incision curves below the angle of the scapula. ஓகே, அவ்வளோதான். அதான் பார்த்துக்கணும். below the angle of scapula இருக்கும் incision. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து ஸோ எந்த பெரியாஸ்டியமை வந்து ஸ்கோர் பண்ணுவாங்கன்னா 6th rib பெரியாஸ்டியம் ஸ்கோர்டு வித் டயாதெர்மி நியர் இட்ஸ் அப்பர் பார்டர். 6th rib. ஓகே, அது இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் அந்த கடைசி 2 பாயிண்ட். ஓகே, ரிசெக்ஷன் ஆஃப் த ரிப் இஸ் யூஸ்வலி நாட் ரெக்வயர்ட்.
The anesthetist is now able to adlan thevilla. So in an emergency thoracotomy for penetrating wound of the heart, for more anterior anterolateral thoracotomy use பண்ணுவோம் அதுல. அடுத்து next parallel, following operation 24 to 28 French chest tube is placed, typically through the 7th or 8th intercostal space. இது ரொம்ப நல்லா கீழே dependent drainage பண்ணி 7th or 8th intercostal space anterior to the mid axillary line so that the patient does not lie on them. Okay, அடுத்து next வந்து so on the 55.20 diagram important. Incision and layers encountered during the anterolateral thoracotomy. Okay, first A la paapom. A la வந்து the latissimus dorsi is divided in line with the skin incision. First latissimus dorsi. அடுத்து B வந்து the serratus anterior is divided close to the attachment of the rib 6, 7, 8. Latissimus dorsi க்கு அப்புறம் serratus anterior. அதுக்கு அடுத்து intercostal muscles are stripped of the upper border of the rib. Okay, இது மூணு தான் அந்த மசில்ஸ். ஓகே, இது போஸ்ட்ரோலேட்டரல் thoracotomy-ல கேட்டாங்கன்னா இதே மூணு தான் வரும். latissimus dorsi, serratus anterior, intercostal along with the trapezius. trapezius மசிலையும் அதுல இது பண்ணுவாங்க. அதான் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும். அடுத்து வேக்ஸ்ல வந்து என்னன்னா இட் அவாய்ட்ஸ் த ரிப் ஸ்ப்ரெட்டிங். அந்த ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சா போதும். இது சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து தான் T3N1 வரைக்கும் நம்ம சர்ஜரி வந்து கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட், அதான் ஏர்லி லங் கேன்சர்னு சொல்லுவோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து நைஸ் கிரைட்டீரியா. நைஸ் கிரைட்டீரியால வந்து நான் ஸ்மால் செல் லங் கேன்சர் சொல்றான். சர்ஜரி வித் கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட் ஃபார் NSCAC ஆஃபர். அதுல வந்து என்னென்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ கம்ப்ளீட் ரிசெக்ஷன் இஸ் பாசிபிள், கன்சிடர் செக்மெண்டெக்டமி ஆர் வெஜ் ரிசெக்ஷன் ஃபார் அ பேஷண்ட் வித் த ஸ்மாலர் டியூமர் T1A-B. அதாவது T1 வரைக்கும் தான் இதுவே பண்றாங்க, வெஜ் ரிசெக்ஷனே பண்றாங்க, செக்மெண்டெக்டமி ஆர் வெஜ் ரிசெக்ஷன். அடுத்து ஆஃபர் மோர் எக்ஸ்டென்சிவ் சர்ஜரி, broncho angioplastic surgery or bilobectomy, pneumonectomy only when needed to obtain a clear margin. Perform hilar and mediastinal lymph node sampling or an en-bloc resection of all patients undergoing surgery with curative intent. For T3 lesions with chest wall involvement, aim for complete resection by the extrapleural or en-bloc chest wall resection. இவ்வளவுதான். T1A, T1B மட்டும்தான் செக்மெண்டெக்டமி வெஜ் ரிசெக்ஷன். ஓகே, அது ஒன்றும் பார்த்துக்கணும். அடுத்து T3 இன்லேஷன்ஸ்ல செஸ்ட் வாலையும் சேர்ந்து எடுக்கணும். அடுத்து வேற. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டப்பா இருக்கு, ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஃபார் அசஸிங் த ஃபிட்னஸ் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் வித் கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட் இன்க்ளூடிங் சர்ஜரி. ஸோ முன்னாடியே பார்த்தோம், நம்ம தொரக்கோ ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணணும், கார்டியோவாஸ்குலர் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும், லங் ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்க்கணும். ஓகே, அதில் வந்து அவாய்ட் சர்ஜரி வித்தின் 30 days of MI. ஓகே, optimize primary cardiac treatment and begin secondary cardiac prophylaxis as soon as possible. Offer surgery if 2 or fewer risk factors and good cardiac function. So இது கேட்பான், எத்தனை ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வரைக்கும் அக்செப்டபிள் அப்படின்னா up to 2, less than or equal to 2 ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கணும். அடுத்து கார்டியாக்கு அப்புறம் கன்சிடர் ரீவாஸ்குலரைசேஷன் பிஃபோர் சர்ஜரி இன் ஸ்டேபிள் என்ஜினா. அப்புறம் கண்டினியூ ஆன்டி இஸ்கீமிக் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த பெரிய ஆபரேட்டிவ் பீரியடு. அடுத்து ஆஃபர் சர்ஜரி இஃப் நார்மல் FEV1 அண்ட் குட் எக்ஸசைஸ் டாலரன்ஸ் ஆர் அந்த டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த லங் ஷுட் பி லெஸ் தேன் 30 அண்ட் பேஷண்ட் அக்செப்ட்ஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் மோர் தேன் 30 இருக்கணும். லெஸ் தேன் 30 இருந்தா பேஷண்ட் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணணும். அதான் நேற்று பார்த்தோம். அப்புறம் ஷட்டில் வாக் டெஸ்டிங் அதெல்லாம் பண்ணணும். கட் ஆஃப் வந்து 400 மீட்டர். அப்புறம் கார்டியா பல்மனரி எக்ஸசைஸ் டெஸ்டிங் வந்து 15 ml/kg/minute. ஓகே, இந்த சைடு என்ன சொல்றாங்க, ஆஃபர் ரேடியோதெரப்பி வித் கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட் இஃப் லங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் புவர் பட் த பேஷண்ட் இஸ் அதர்வைஸ் சூட்டபிள் ஃபார் த ரேடியோதெரப்பி வித் கியூரேட்டிவ் இன்டென்ட். அவ்வளவுதான். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரால ஒரு 6th லைன். So most use an underwater seal drain and either leave it unclamped or unclamp it for 1 minute every. So அதுக்கு முன்னாடி இந்த நிமோனெக்டமி லோபெக்டமில விட்டனே. So lobectomy வந்துருங்க previous pageல. So lobectomy remains the treatment of choice for patient with the early stage lung cancer. Okay, next parallel. At the completion of the operation, the remaining lung is re-inflated. அடுத்து the patient does not routinely need invasive intensive care and post-operative ventilation is best avoided. ஸோ லோபெக்டமி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐசியூல வைக்கணும், வென்டிலேஷன் பண்ணணும், அதெல்லாம் தேவையில்லைன்றான். அடுத்து நிமோனெக்டமி யாருக்கு பண்ணணும்னா, திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் ரிசர்வ்ட் ஃபார் எய்தர் சென்ட்ரலி பிளேஸ் டியூமர்ஸ் இன்வால்விங் த மெயின் ப்ராங்கஸ் ஆர் தோஸ் த ஸ்ட்ராடில் த ஃபிஷர். அடுத்து ஒரு 2 லைன் தள்ளி, இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் த மீடியாஸ்டினல் லிம்ஃப் நோட் செயின் இஸ் அசோசியேட்டட் வித்
poorer prognosis. ஸோ அதுக்கடுத்து போஸ்ட் ஆப் பீரியட்ல நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல சொல்றான் அண்டர் வாட்டர் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. they will leave it unclamped or unclamp it for 1 minute every hour until the drainage ceases. Okay. Others prefer not to drain. The critical point is that no suction should be applied as there is now a sealed space in the suction apply பண்ணக்கூடாது. அடுத்து bronchoplastic lung resection. ஸோ இதுல என்னன்னா bronchoplastic lung resection the sleeve lung resection இருக்கும். Involve removing of a central tumor that is invading a main bronchus such as the left or right main bronchus together with the lobe of the lung involved and re-anastomosing of the cut major bronchus to the remaining lobar bronchus. இதுதான் bronchoplastic lung resection. It is performed in carcinoid and low grade medicinal potential. அடுத்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ல எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் ப்ளீடிங், ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன், பெர்சிஸ்டன்ட் ஏர் லீக்கு, பிளாங்கோப்ளூரல் ஃபிஸ்டுலா. இந்த பிளாங்கோப்ளூரல் ஃபிஸ்டுலால லாஸ்ட் 5 லைன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. The patient is nursed sitting up and turned so that the affected space is dependent. To prevent infected fluid from entering the remaining lung while arrangements are made to site a pleural drain. This should be connected to an underwater seal but not suction. Bronchopleural fistula are unlikely to resolve spontaneously and the management is highly specialized. So spontaneous சரியாகாது, டிபெண்டன்ஸ் சைட கீழே வச்சுக்கணும், டக்குன்னு ஒரு செஸ்ட் டியூப் இது மாதிரி கூட பார்க்கணும். ஓகே. அடுத்து போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் கேர்ல வந்து once the air leaks have settled the drains are removed. அடுத்து போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் பெயின், பேஷண்ட் கண்ட்ரோல்டு அனஸ்தீசியா வித் IV OPS எல்லாம் கொடுக்கணும். பேராவெர்டெப்ரல் ஆர் எபிடியூரல் கெத்தீட்டர் கொடுக்கலாம். அப்புறம் ஓரல் அனல்ஜெசிக் அதெல்லாம் ஓகே. அடுத்து லங் மெட்டாஸ்டேசிஸ். லங் மெட்டாஸ்டேசிஸ்ல வந்து ரெசெக்ஷன் வந்து இந்த கோலரெக்டல் கேன்சர் அதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம். செகண்ட் பேரால வேட்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங்லி ஃபேவர்ட் ஓவர் thoracotomy owing to reduced post-operative pain. The disadvantage of VATS is the inability to palpate and evaluate the lung in its entirely. So tactile feedback வந்து இருக்காது. ஓகே. ஸோ அதர் நோடியூல்ஸ் டீப்பர் லோப்ஸ்ல இருந்தால் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓகே. bilateral lung metastasis இருந்தா sternotomy வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். The main principle when resecting the lung metastasis is to utilize lung sparing technique as much as possible. அதாவது வெட்ஜ் ரிசெக்ஷன் தான் பண்ண பார்க்கணும், நம்ம அங்க போயிட்டு லோபெக்டமி பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது மெட்டாஸ்டாசிஸ்ல. ஸோ லாங்-டர்ம் அவுட்கம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிரைமரி டியூமர். ஸோ பெஸ்ட் அவுட்கம் இன் லங் மெட்டாஸ்டாசிஸ் எதுக்குன்னா வந்து ஜெர்ம் செல் டியூமர்ஸ் தான். ஓகே. ஜெர்ம் செல் டியூமர். அடுத்து பினைன் லங் டியூமர். பினைன் லங் டியூமர்ல பெரிஃபெரல் டியூமர் யூஸ்வலி காசஸ் நோ சிம்டம்ஸ் until it is large. A central tumor may present with a hemoptysis and signs of bronchial obstruction. So வெளியே இருக்கிறது பெருசா வரைக்கும் சிம்டம் வராது, உள்ள இருக்கிறது சின்னதா இருந்தாலும் சிம்டம் வரும். A tumor is likely to be benign if it has not increased in size on chest X-ray for more than 2 years or it has some degree of calcification. However, a tissue diagnosis is usually pursued. So இது ரெண்டு benign lungna it does not expand for more than 2 years and calcification will be there. So most benign nodules are granulomas. The most common benign tumor is a hamartoma. Last line, deposits of amyloid may also have a similar radiological appearance to the nodule. So amyloid is also called as a pseudotumor. அடுத்து mediastinum. Mediastinumல last 5 points பார்த்துக்கோங்க. Surgical approach when mediastinal tumor require resection depends on the location. Median sternotomy, thoracotomy இல்ல transcervical approach for superior mediastinal pathology அதெல்லாம் பண்ணலாம். Primary tumor of the mediastinum. So thymoma is the most common mediastinal tumor. Okay. So Masoka system இருக்கு, often related to myasthenia gravis. So it may respond to excision of the thymus gland even when the thymus has no thymoma. அதாவது myasthenia gravis இருந்தாலே நம்ம தைமக்டமி பண்ணிடணும், தைமோமா இல்லைனாலுமே. அடுத்து only reliable indicator of malignancy is the capsular invasion. Okay. அடுத்து however if the thymectomy is usually performed in median sternotomy. However, if the thymoma is small or when the patient has myasthenia gravis and the thymus is being excised as the treatment, transcervical approach with or without additional VATS can be performed. Okay. சின்னதா இருந்தா தைமமா அது ஒன்று இண்டிகேஷனு. அப்புறம் வந்து மயாஸ்தீனியா கிரேவிஸ் இல்லைனால நம்ம தைமக்டமி பண்றோம்னா டிரான்செர்விக்கல் அப்ரோச்சே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறான், வித்தவுட் வேட்ஸ். அடுத்து ஜெர்ம் செல் டியூமர். ஜெர்ம் செல் டியூமர்ல டெரட்டோமேட்டஸ் நான் டெரட்டோமேட்டஸ்னு ரெண்டு இருக்கு.
அடுத்து the anterior mediastinum is the most common site of the extraconadal germ cell. Okay, most common mediastinal tumor வந்து thymoma. Okay, most common anterior mediastinumல வர இதுவும் thymoma தான் ஆக்சுவலா. ஆனா germ cell tumor வந்து most common எந்த mediastinumல வரும்னா அது வந்து anterior mediastinumல வரும். It contains all three cell types. 75% are benign and cystic. Dermoid sets are best excised. So malignancy is suspected in elevated the hormone levels. So after initial treatment with chemotherapy, tumor marker normalization, appuram surgery consider pannalam. If tumor markers fail to fall, then go for chemotherapy, further chemotherapy. So அது முன்னாடி அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. ஆன்டீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல என்னென்ன வருதுன்னா தைமோமா, லிம்போமா, ஜெர்ம் செல் டியூமர் மூணும் ஆன்டீரியர் மீடியாஸ்டினம் வருது. அடுத்து சுப்பீரியர் மீடியாஸ்டினம். சுப்பீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல வந்து லிம்போமா, தைராய்டு, பேராதைராய்டு. ஈஸி, தைராய்டு பேராதைராய்டு சுப்பீரியர் மீடியாஸ்டினம் தான் போகும். எக்ஸ்ட்ராவா லிம்போமா வச்சுக்கோங்க. அடுத்து மிடில் மீடியாஸ்டினம். மிடில் மீடியாஸ்டினம்ல மோஸ்ட் காமன் லீஷன்ஸ் வந்து அந்த சிஸ்டிக் லீஷன்ஸ் தான் மோஸ்ட் காமன். லிம்போமா. ஓகே, லிம்போமா எந்த மீடியாஸ்டினம்லனா வரும், ஆனால் போஸ்டீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல மட்டும் வராது. ஓகே, மிடில் மீடியாஸ்டினம்ல மெயினானது சிஸ்டிக் லீஷன்ஸும் மீசன்கைமல் டியூமர்ஸும் மிடில் மீடியாஸ்டினம்ல வரும். போஸ்டீரியர் மீடியாஸ்டினம்ல மோஸ்ட் காமன் டியூமர் வந்து நியூரோஜெனிக் டியூமர். அப்புறம் அதுலயும் சிஸ்டிக் லீஷன்ஸ், மீசன்கைமல் டியூமர். மிடில்ல வர ரெண்டுமே போஸ்டீரியரா வரலாம். எக்ஸ்ட்ராவா வந்து நியூரோஜெனிக் விச் இஸ் த மோஸ்ட் காமன். ஓகே, இதெல்லாம் நல்லா சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்துருக்கான் டெய்லியில, இதுல இருந்து அப்படியே கேட்கலாம். அடுத்து மசோகோ தைமோமா ஸ்டேஜிங் சிஸ்டம். ஸோ அதுல வந்து ஸ்டேஜ் 1 வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக்லி கம்ப்ளீட்லி என்கேப்சுலேட்டடு. அடுத்து மைக்ரோஸ்கோபிக்லி நோ கேப்சுலார் இன்வேஷன். 2 வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் இன்வேஷன் இன்டு த சரௌண்டிங் ஃபேட்டி டிஷ்யூ ஆர் மீடியாஸ்டினல் ப்ளூரா ஆர் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன்வேஷன் இன்டு த கேப்சியூல். ஓகே, இது எனக்கு புரிஞ்சதே இல்லை, யாருக்காவது தெரியுமா அது? அது எப்படி மேக்ரோஸ்கோபிக்கா சைட்ல போயிடுச்சான், மைக்ரோஸ்கோபிக்கா கேப்சியூலுக்குள்ள போகுதுன்னா? அது ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். மேபி சேர்ந்து தான் வருமா இருக்கும் ரெண்டும். இது இதனாலதான் இது பல வாட்டி இதுல தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஓகே, மேக்ரோஸ்கோபிக்லி கம்ப்ளீட்லி என்கேப்சுலேட்டட், மைக்ரோஸ்கோபிக்கலா இன்வேஷன் இல்ல. ஒருவேளை நான் அப்படி நினைக்கிறேன், அது கேப்சியூலோட சுத்தி இருந்தாலும் அது அப்படியே பெருசாயிட்டே போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கேப்சியூல இன்வால்வ் ஆகாம. ஓகே, கேப்சியூலுக்குள்ள மைக்ரோஸ்கோபிக்கா போறது ஸ்டேஜ் 1ல வந்து என்கேப்சுலேட்டட்னா இன்வேஷனே இல்ல. அது மேக்ரோஸ்கோபிக்காவும் மைக்ரோஸ்கோபிக்காவும் இன்வேஷன் கிடையாது. ஸ்டேஜ் 2ல மேக்ரோஸ்கோபிக்கல, ஆமா, ஸ்டேஜ் 1ல என்கேப்சுலேட்டட், எதுலயுமே பிரீச்சே கிடையாது, கேப்சூல் பிரீச் கிடையாது. ஸ்டேஜ் 2ல பிரீச் இருக்கு. அது வந்து எப்படின்னா மேக்ரோஸ்கோபிக், ஆமா, சரௌண்டிங் இன்வால்வ்மெண்ட்ல. மேக்ரோஸ்கோபிக்ல எப்படின்னா சரௌண்டிங் டிஷ்யூ, ஃபேட்டி டிஷ்யூ இன்வால்வ் ஆகிறதுனால பிரீச் தெரியுது. மைக்ரோஸ்கோப்பா பார்த்தாலும் பிரீச் இருக்கு, இன்வேஷன் இன்டு தி கேப்சூல். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். கேப்சூல் இன்வேஷன்னா 2 ஸ்டேஜ், அவ்வளவுதான். அடுத்து 3ல வந்து நெய்பர் ஆர்கன்ஸ், பெரிகார்டியம், கிரேட் வெசல்ஸ், ஹார்ட், லங், கிரேட் வெசல்ஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டோம், அதான் 3. ஓகே, 4 வந்து ப்ளூரல் ஆர் பெரிகார்டியல் டிசெமினேஷன். எக்ஸ்டென்சிவா போயிடுற மாதிரி சொல்றோம். ப்ளூரல் ஆர் பெரிகார்டியல் டிசெமினேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்தா 4A. லிம்பாட்டோஜினஸ் ஆர் ஹெமட்டோஜினஸ் மெட்டாஸ்டாசிஸ் வந்து 4B. நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிடுங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல லிம்போமாக்கு வந்து கீமோதெரப்பி தான் கொடுக்கணும். ஓகே, அடுத்து மீசன்கைமல் டியூமர்ல வந்து லைப்போமா ஆர் மோர் காமன் இந்த ஆன்டீரியர் மீடியாஸ்டினம். அடுத்து தைராய்டுல வந்து ரெட்டோஸ்டர்னல் கைட்ரு எக்ஸ்டென்ஷனு, நம்ம டிரான்ஸ் சர்வைக்கல் இன்சிஷன் போட்டு ட்ரீட் பண்ணலாம். நியூரோஜெனிக் டியூமர் வந்து சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆர் த பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ்ல இருந்து வரும் அண்ட் ஆர் மோர் ப்ரிவலண்ட் இன் த போஸ்டீரியர் மீடியாஸ்டினம். தே மே பி பெயின்ஃபுல், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும். நியூரோபிளாஸ்டோமா இன் சில்ட்ரன், ஸ்குவானோமா, நியூரோஃபைப்ரோமா அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும். அடுத்து எக்ஸிஷன் இஸ் ஜென்ரலி ரெக்கமெண்டட், பர்டிகுலர்லி இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் டெவலப்பிங் சிம்டம். அடுத்து அதர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த மீடியாஸ்டினம் வந்து டைமிக் சிஸ்ட், பெரிகார்டியல் சிஸ்ட், பிராங்கோஜெனிக், ஃபோர்கெட், எல்லா சிஸ்டும் சொல்றான். எல்லாத்துக்குமே சர்ஜிக்கல் எக்ஸிஷன் தான். 55.26 வந்து ரைட் சைடட் பாராவெர்டிபிரல் நியூரோஜெனிக் டியூமர். ஓகே, வித்தியாசமா டயக்ராமா இருக்கு. அடுத்து 55.28ல வந்து பிராங்கோஜெனிக் சிஸ்ட் ஸ்ப்ளேயிங் த கரைனா. ஓகே, பிராங்கோஜெனிக் சிஸ்டோட டயக்ராம். ஓகே, அடுத்து 55.27 வந்து வேட்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் நியூரோஜெனிக் டியூமர் அட்டாச் டு த போஸ்டீரியர்
chest wall prior to excision. இந்த மாதிரி டயக்ராம்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு வாட்டி வந்து என்ன கேட்டுவிட்டான்னா, கைனியில் இருக்க எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி டிப்பிக்கலாக பெயிலியில் இருக்க இமேஜ் எடுத்து போட்டான். வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் விஷுவலைஸ்ட் அப்படி ஏதோ. ஓகே, ஸோ வேட்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் அ நியூரோஜெனிக் டியூமர் அட்டாச் டு த போஸ்ட்ரோலேட்டரல் செஸ்ட் வால் ப்ரியர் டு எக்சிஷன். அடுத்து எவ்வளோ இருக்கு, முடிச்சுடுறேன், கொஞ்சம் தான் இருக்கு, 5 minutes தான். Medical conditions for which surgery may be required. First, bronchiectasis, irreversible dilation of medium sized. If generalized, it almost never considered for the surgical section. So generalized bronchiectasis is not indication for surgery. So treatment வந்து பார்த்தோன்னா, the removal of the bronchiectatic part for symptoms பண்றாங்க, and when the disease is localized. Lung abscess, most acute lung abscess resolve with antibiotic and postural drainage. காசஸ் பார்த்துக்கோங்க. காசஸ்ல ஸ்ட்ரெப், ஸ்ட்ராப்பு, நீமோகாக்கஸ், அதில் வந்து பிராங்கியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன், கிரானிக் ரெஸ்பிரேட்டரி செப்சிஸ், அதாவது சைனசைட்டிஸ், டான்சிலைட்டிஸ், டென்டல் இன்ஃபெக்ஷன்ல வரலாம். அப்புறம் செப்டிசீமியா, அப்புறம் பெனிட்ரேட்டிங் லங் இன்ஜுரி. அடுத்து டிபி இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் சர்ஜரி. சஸ்பீஷியஸ் லீஷன் அண்ட் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இன் விச் த நியோப்ளேசியா cannot be excluded. ஓகே, கிரானிக் டியூபர்குலஸ் ஆப்சஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு த கீமோதெரப்பி. அஸ்பர்ஜிலோமா, இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டேபிள். ஹீமோதொராக்ஸ் மாதிரி இதுவும் ஒரு கேட்கக்கூடிய ஏரியா. Okay, aspergilloma within a tuberculous cavity, அப்புறம் life threatening hemoptysis. Okay, life threatening hemoptysis known as aspergilloma. அடுத்து resistant to அப்புறம் வேற neoplasia cannot be excluded. இதெல்லாம் தான் pulmonary sequestration. மூணுமே டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ். அந்த ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா, ஆஸ்பர்ஜிலோமா, டிபி எல்லாமே கேவிடேட்டிங் லீஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆஸ்பர்ஜிலோமாவும் ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா, ஆஸ்பர்ஜிலோமா வந்து எப்படின்னா கிராவிட்டில வந்து பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும். ஆனா ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே. Pulmonary sequestration வந்து non-functioning lung tissue separated from the normal bronchial connection with other abnormalities of development, which often include a direct systemic artery supply from the aorta. Venous returns to the pulmonary vein. Okay, the segment becomes cystic and infected, so it will appear as a solid lung mass. Okay, interlobular sequestration occurs within the lung substance. It may be present with recurrent chest infection and hemoptysis. Patient with extralobular sequestration are usually asymptomatic. Okay, ஸோ அது இன்சிடென்டலாக தான் இருக்கும். அடுத்து லங் சிஸ்டில் ஒன்று எம்சிக்யூவில் அந்த டயக்ராம் வந்து புல்லாவோட எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்கான். அடுத்து செஸ்ட் ட்ராமாவில் வந்து ஒன்றும் இன்சிடென்ட்ஸாக தான் கொடுத்துருக்கான், ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் டயஃப்ரம்ல வந்து foramen of Margagni பார்த்துக்கோங்க. Hernia in the anterior part, defect between the sternal and the costal attachments. The most common involves the viscous is the transverse colon. Okay, அடுத்து foramen of Bardet through the dome of the diaphragm posterior. இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இதுல எது 1 வந்து foramen of Margagni, 2 வந்து esophageal hiatus, ஓகே, 3 வந்து foramen of Bardet, அதாவது pleuroperitoneal hernia, 4 வந்து dome. ஓகே, ஸோ இந்த 3 இமேஜ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், 3யும் 1ம். ஓகே, அடுத்து இதுல ஒன்றும் வேற ஒன்றும் பெருசா இல்லை. disorders of the chest wall, tumors of the chest wall, ஒன்றும் இல்லை. இந்த டயக்ராம் 55.31 பார்த்துக்கோங்க. இதான் நான் ஒரு நாள் போஸ்ட் பண்ணேன் ரொம்ப நாள் முன்னாடி குரூப்ல, ஜூவின் கூட கேட்டிருந்தான் இது எப்படி, இது வந்து ஆண்ட்ரோமீடியல் ஹெர்னியா அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ கொலான் ஆக்குபைங்க மார்கேக்னி ஹெர்னியா, foramen of Bardet ஹெர்னியா அந்த லெஃப்ட் சைட். அந்த ஏ டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து மார்கேக்னி ஹெர்னியா. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் இமேஜ் தான் அதுவும். அடுத்து cervical ribbon thoracic outlet syndrome. Rib is usually fibrous band originating from the 7th cervical vertebra inserting into the first. So எந்த cervical vertebra? C7. Okay, அடுத்து the lower trunk of the brachial plexus, mainly the T1 is compressed, leading to wasting of the intraossei and altered sensation in the T1. அதாவது ulnar nerve தான் இன்வால்வ் ஆகும். Subclavian artery வந்து post-stenotic dilatation, it results in thrombus formation. அடுத்து pectus excavatum, sternum depressed with dish-shaped deformity, never cause a respiratory problem. Okay, it can be required open approach ravage. அடுத்து minimally invasive closed approach வந்து NUS. அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க, NUS bar for minimally invasive approach. அடுத்து last வந்து pectus carinatum PG and chest. It often comes to light during the growth spurt at adolescence.
So most patients are asymptomatic and only justification for treatment is cosmetic basis தான். Surgery is best. இதுல வந்து கரெக்டிவ் பிரேஸ்லயே சரியாகும் அப்படின்னு சபிஸ்டன்ல பார்த்தோம். ஓகே, வெயிட் அண்ட் வாட்ச் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அதுவே நல்லா இப்போ ரெஸ்பாண்ட் இருக்கனால அதையே இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியா மாத்திட்டாங்க. பிரேஸ் ப்ரொவைடேஷன் தான் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். சர்ஜரி இஸ் பெஸ்ட் லெஃப்ட் அன்டில் த லேட் டீனேஜ் குரூப்.